Class 6 ICSE The Circulatory System. Chapter 6 Human Circulatory System. You have learned that both human beings and animals need food and oxygen to keep themselves alive. আমরা সবাই জানি প্রতিটা জীবনের জন্য ফুড আর অক্সিজেন দরকার হয় প্রত্যেকে বেঁচে থাকার জন্য। Simultaneously they give out certain harmful substances like carbon dioxide and metabolic waste. তার সাথে সাথে কিছু কিছু বডির মধ্যে আমাদের শরীরের মধ্যে যে কোনো অ্যানিম্যাল হিউম্যান যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর অন্য মেটাবলিক ওয়াস্ট থাকে সেগুলো বের করে দেওয়ারও প্রয়োজন হয়। যেমন ফুড এবং অক্সিজেন নেওয়ার প্রয়োজন হয় তেমন এই মেটাবলিক ওয়াস্ট আর কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করে দেওয়ারও প্রয়োজন রয়েছে। The intake of nutrients and oxygen along with the removal of above mentioned waste are carried out through blood by a transport system known as cardiovascular or circulatory system. যে সিস্টেমের মাধ্যমে আমাদের এই ফুড এবং অক্সিজেন ইনটেক হয় আর কার্বন ডাইঅক্সাইড আর মেটাবলিক ওয়াস্ট শরীরের বাইরে বেরিয়ে যায় থ্রু ব্লাডের মাধ্যমে, তাকে আমরা বলবো কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম অর circulatory system. The transportation is carried out mainly by blood. The blood is transported to all parts of the body by a pumping organ that is heart and the blood vessel. তাহলে আমরা তিনটে জিনিস নিয়ে এই সার্কুলেটরি সিস্টেম গঠিত হয়েছে। কি হার্ট, ব্লাড ভেসেল আর ব্লাড। এই ব্লাডের মাধ্যমে এই সমস্ত অক্সিজেন আর ফুড বডির মধ্যে যায় আর বডিরতে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর মেটাবলিক ওয়াস্টগুলো তৈরি হয় সেগুলো বডির বাইরে বেরিয়ে যায়। আওয়ার সার্কুলেটরি সিস্টেম কনসিস্ট অফ ব্লাড ভেসেল অ্যান্ড হার্ট। আমাদের তাই সার্কুলেটরি সিস্টেম এই তিনটে পার্ট নিয়ে তৈরি। কি ব্লাড ভেসেল আর হার্ট। টুগেদার দে ট্রান্সপোর্ট substances to various parts of the body. The blood flows through blood vessels and its flow is regulated by the heart. The heart, acting as a pump, pushes and receives the blood to and from the whole body through the vessel. এই ভেসেলের মধ্যে দিয়ে ব্লাড কার মাধ্যমে, হার্টের মাধ্যমে পাম্প হয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে ফুড আর অক্সিজেন নিয়ে, আবার সেখান থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর মেটাবলিক ওয়াস্ট নিয়ে আবার হার্টে ফিরে আসছে। এই সিস্টেমটা যে কন্টিনিউ হচ্ছে আর এই সিস্টেমটাকে বলছে সার্কুলেটরি সিস্টেম। The blood is a red fluid which consists of two parts, plasma আর corpuscle. দুটো পার্ট নিয়ে ব্লাড তৈরি, একটা হচ্ছে প্লাজমা, অন্যটা হচ্ছে কর্পাসেল। প্লাজমা হচ্ছে লিকুইড পার্ট, corpuscles হচ্ছে the cellular part. The plasma is yellowish in color. Most of it is water, about 90%, and the remaining consists of dissolved nutrient, proteins, waste products and hormone. বাকি পার্টটা, বাকি 10% waste product আছে, প্রোটিন আছে, কিছু dissolved nutrient রয়েছে, বাকি পুরো 90% water প্লাজমার মধ্যে। Because of the dissolved minerals like sodium chloride in the plasma, blood tastes saltish. যেহেতু ব্লাডের প্লাজমার মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড রয়েছে সেজন্য ব্লাডের টেস্ট হয় সল্টিশ, নোনতা খেতে হয়। এই একটা ব্লাডের একটা রয়েছে একটা ছবি, এর মধ্যে এগুলো রেডগুলো হচ্ছে রেড ব্লাড সেল, এই একটা স্ট্রাকচার, এটা হোয়াইট ব্লাড সেল আর চারিদিকে অনেক আছে এগুলো প্লেটলেটস। রেড ব্লাড সেল, হোয়াইট ব্লাড সেল আর প্লেটলেটস। In an adult human body there is about 4.5 to 5 liters of blood which form the most amazing transportation system in the body. আমাদের শরীরে একজন অ্যাডাল্ট হিউম্যান বডিতে 4.5 to 5 লিটার্স ব্লাড রয়েছে। তাহলে প্রপার্টিজ অফ ব্লাড কি? নেভার স্টেশনারি। Blood is always in motion from the heart to the arteries and back through the vein. আর কালার কি? Blood is somewhat thick fluid, bright red when thickened
and from artery or dark red when taken from a vein. Volume की average adult human has 5 to 6 liters of blood by volume in his body. Test की salt is test है. Perhaps we have all tested our blood as in the case when there is a cut in the tongue or bleeding from the gums. It tastes salty. The blood is slightly alkaline with a pH of 7.3 to 7.45 pH. এখন আমরা পড়ব the corpuscle or the blood cells are of 3 types. Red blood cell, white blood cell and platelets. কি red blood cell, white blood cell and platelets এই তিনটে টাইপসের রয়েছে corpuscle রয়েছে. The red blood cell also called erythrocytes are circular or biconcave disc-shaped. A mature RBC lacks a nucleus. RBC যে সেলগুলো তাতে কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না. আরটা কি বাইকনকেভ ডিস্ক দুপাশ থেকে কেবের মতো আছে সেই জন্য এটাকে বলছে বাইকনকেভ ডিস্ক. ম্যাচিওর আরবিসি ল্যাক্স এ নিউক্লিয়াস. আর কি রেড ব্লাড সেলকে এরিথ্রোসাইট বলা হয়. Their red color is due to the presence of an iron and protein compound called hemoglobin. তারা আয়রন আর প্রোটিন এই দুটো নিয়ে তৈরি হচ্ছে আরবিসি, যেটাকে বল যে কম্পাউন্ডটা তৈরি তাকে বলছে হিমোগ্লোবিন. এই হিমোগ্লোবিন থাকার জন্য ব্লাডের রং রেড হয়. ইট অ্যাক্টস অ্যাজ দ্য অক্সিজেন ক্যারিয়ার, সেই জন্য এটাকে বলছে অক্সি হিমোগ্লোবিন. In human blood, more than 2 million red blood cells get destroyed every second, but they are replaced immediately by the new ones. Red blood cell রোজই তৈরি হচ্ছে 120 দিন 120 ডেজে লংজিভিটি, তারপরে সে ডেড হয়ে যায়, আবার নতুন করে ইমিডিয়েটলি আবার নতুন তৈরি হয়. এইভাবে আমাদের মোর দ্যান 2 মিলিয়ন রেড ব্লাড সেল রোজই ডিস্ট্রয় হচ্ছে এভরি সেকেন্ডে, বাট দে আর রিপ্লেস ইমিডিয়েটলি বাই দ্য নিউ ওয়ান্স. The white blood cell or WBCs are also called leukocyte. এটার কোনো কালার থাকে না, সেই জন্য এটাকে বলছে লিউকোসাইট. দে আর কালারলেস অ্যান্ড ল্যাক হিমোগ্লোবিন, কোনো হিমোগ্লোবিনও নয় সেই জন্য কালারলেস, রেডও নয় কালার সাদা, সেই জন্য এটাকে বলছে হোয়াইট ব্লাড সেল. দে আর লার্জার দেন দ্য আরবিসিস অ্যান্ড হ্যাভ ডিস্টিংক্ট ওভাল অর লোব নিউক্লিয়াস. এতে একটা নির্দিষ্ট একটা লোব টাইপ আর ওভাল টাইপের নিউক্লিয়াস রয়েছে আর আরবিসির চেয়ে অনেক বড় হয়. দ্য মেইন ফাংশন অফ WBCs is to protect us from disease causing germs, that is provide immunity to the body. This is done in two ways. Some WBCs surround the germs and digest them, and some other WBCs produce special chemical called antibodies which destroys the germ. তাহলে দু রকমের WBC রয়েছে, যারা প্রথমে কি করে কয়েকজন জার্মকে ডাইজেস্ট করে আর অন্যরা কি করে একটা স্পেশাল কেমিক্যাল তৈরি করে যাকে বলে অ্যান্টিবডিস. এই দুইভাবে WBCs কাজ করে. কার এগেনস্টে? আমাদের ইমিউনিটি যাতে বাড়ে, জার্ম এগেনস্টে কাজ করে. সো দ্য মেইন ফাংশন অফ দ্য WBCs is to protect us from disease causing germ, that is provide immunity to the body. আমাদের শরীরকে রক্ষা করে কে না WBCs. কীভাবে? দুভাবে. প্রথমত কিছু WBCs জার্মগুলোকে ডাইজেস্ট করে নেয়, আবার কিছু WBCs আছে যারা প্রডিউস করে স্পেশাল কেমিক্যাল যেটাকে বলছে অ্যান্টিবায়োটিক হুইচ ডিস্ট্রয়েস দ্য জার্ম. Number 3, the platelets. The platelets, also called thrombocytes, are somewhat round in shape and the smallest in size. Platelets গুলো আমরা এখানে দেখলাম smallest সাইজে রয়েছে, আর এটা কি রাউন্ড, somewhat round, কিছুটা গোলাকৃতি রয়েছে. The platelets help in the clotting of blood which prevent excessive blood loss and direct entry of disease causing germ into the blood through cuts and
upon wounds. তাহলে ওইখানে প্লেটলেটসগুলো যেখানে আমাদের কেটে ছড়ে যায় সেখানে গিয়ে ব্লাডটাকে ক্লট করে, ব্লাডটা যাতে ফ্লো হয়ে বডি থেকে এক্সেসিভ বেরিয়ে না যায় সেই জন্য এখানে স্টপ করে, ক্লটিং করে। আর কি করে, এটা হচ্ছে কি স্মলেস্ট ইন সাইজে, which prevent excessive blood loss and direct entry disease causing jam into blood through cut and upon wounds. In certain diseases such as purpura and dengue, the number of platelets get reduced to a great extent. এই দুটো ডিজিজে purpura and dengue-তে কি হয়, প্লেটলেটস কমে যায়। In dengue fever, the number of platelets get reduced to as low as 25 to 30,000 per cubic millimeter of blood, and the body shows bleeding symptoms. Delhi and many other parts of the country lost a number of lives because of dengue fever every year. প্রতিদিনই দেশে অনেক পেশেন্ট রয়েছে ডেঙ্গু যারা মারা যায় প্লেটলেটস কমে যেয়ে।